आज हूँ बारिस्टर मधुबाबू को जन्म जयंती आउ ये जन्म जयंती रे आज ये गड़रथीपुर ये हूँ कंतिया पंचायत गड़रथीपुर ग्राम ये गड़रथीपुर ग्राम हूँ बारिस्टर मधुबाबूर पूर्वज सठी घर ये जो पूर्वज सठी घर था से आज मधुबाबू ज्योति यू बाहरिकी मधुबाबू विचार मंच मध्यम जीव सत्यभामपुर कटक जिला सालेपुर निकट सत्यभामपुर टी जीव आगे आम सहित अच्छा ये अंचल से जड़े दायत जी की सर्वजन विदित जे पतिया नना कहले समते जानती सी मुख्य उद्योक्ता अच्छा मधुबाबूर प्रचार प्रसार मधुबाबूर जीवनी शैली मधुबाबूर पारिवारिक शैली बाबद लोकलोचन को आसवाई सी आज ये जो मधु ज्योति शुभ उद्घाटन आपको स्थानीय विधायक ये ऐतिहासिक मंदिर साबक उपेन्द्र मंदिर प्रदीप प्रज्वलन करी आनी से ज्योति रखिंट ये रथरे जीव सत्यभामपुर। आज जो मधु जयंती कमिटी प्रस्ताव देले जेहेतु दायित्व मैंने जन्म करते से ज्योति जा सत्यभामपुर पहुँचो कारण है 1600 रु 1700 मसीहा भितर राजा रामचंद्र देव एठी राजा थिले मलिवर रणसिंह दल बेहरा ये गाँव दायत जो से सेनापति थे राजांकर जिते मुसलमान मैंने राज्य दखल कले सेतेबेले बारबाटी दुर्ग एवं चौद्वार दुर्ग को सुरक्षा देवाई एठू रणबीर सिंह की मणिबल रणबीर सिंह रणसिंह को पठेले सुरक्षा करने से सत्यभामपुर राजा जगह देले सत्यभामपुर से रहिले से दुर्ग रक्षा कले से जन्म लाभ कले एठू आज्ञा जेज जाइथिले ना बाबा जाइथिले संपर्क विस्तृत विवरण दिंतु लोकलोचन लोक जानी पारे 400 वर्ष तलर कथा तेणु से जहाँ आम शुणुचु मलिवर रण सिंह तांकरी दायरे सी पु हूँ मधुसूदन दास सी से सत्यभामपुर जगह राजा देते से रहिले तार मेन बापा दायित्व जन्मस्थान हूँ रतिपुर गढ़ तेणु से सकाशे जयंती पालन करने की जेहेतु दायन जन्मस्थान यू जा राजा पठे यू ज्योतिटा जाऊँगी तेणु आगामी दिन में ये आम से जन्मदिन आम पालन करूँ अंचलवासी साहाय्य सहयोग नहीं समस्त सहयोग नहीं जेहेतु मधुबाबू जड़े फिगर सारा पृथ्वी में नाटा आज पर्यटन चर्चित हो तेणु मन रखापी भगवान को आम प्रार्थना करुचु ये अंचल भाया जड़े पिला जन्म हो से भाया विश्वर ना रखु ये जगन्नाथ पाखे कामना। ये जो मधुबाबू तांको ज्योति एठू जो गला मधुबाबू विचार मंच आपको परिकल्पना कर ये जिनस लोकलोचन को आसवाई से संपर्क लोकलोचन आसवाई कौन आप अधिक किसी तथ्य रखिए अधिका आमर विभिन्न सब टीवी एवं समाद आ माध्यम प्रसार हम जे मधु प्रकृति जन्मस्थान दायित्व मान रथिपुर गढ़ बोली प्रचार हम से आम विभिन्न माध्यम लोकलोचन को आणुचु ये जो ज्योति जाऊँगी आज गत 8 दिन तले मधु विचार मंचर कर्मकर्ता मैंने आसते गोटे आलोचना है आम भितर यू जेहेतु जन्म राजा रामचंद्र देव समय मणिबल बोली जन पूर्वज ये राजर राज्य शासन में भाग नौते तेणु जेहेतु ये जन्म थिला से बारबाटी गले सुरक्षा देवाई गढ़ को राजा रामचंद्र पठे सेठार रही शेष जीवन कटी वंशधर होती मधुबाबू तेणु जयंती से पालन करते सारा राज्य पालन होती तो आसिकले जेहेतु यहाँ जन्मपीठ ये ठाकुर जो बसती बर्तमान गोपीनाथ देव से समय पूजा पाते राजा रामचंद्र देव समय तेणु यही आम कौन करवा से ज्योति टी आरंभ करवा सालेपुर पर्यंत तेणु आज दिन जन्म जयंती दिवस पालन में आम सब ये रतिपुर गढ़ जनसाधारण एवं यह आखपाख अंचल जनसाधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम करी जयंती ससलमान एठू पठेबू से खोर्धा भुवनेश्वर कटक देकी सालेपुर में पहुँचे और जो ये प्रतिमूर्ति अच्छी जो पालन कर जयंती से पहुँचो ठीक समय ये हूँ एक ऐतिह्य कार्य एवं आम ओडिया हिसाब से ओडियार गर्व थे मधुबाबू जे कि ये राज्य जाति भाषा एवं आईनजीवी भी बड़िष्ठ आईनजीवी एवं जहाँ कथा आज सारा भारत वर्ष
ମାନୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ କହିଲେ ଚଳିବ। ନାଇଁ ସିଏ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବିତ ଯେତେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଇଏ ଗାଁର। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମଣି ମଲ୍ଲ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କି ଏଠି ରଖିବୁ ଏବଂ ସାରା ସମାଜ ଜାଣୁ ଯେ ରଥିପୁର ଗଡ଼ରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବଜମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଏ ପୂର୍ବଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରପିଢି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ? ନା ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। ସେ ଦଳବେରା ଥିଲେ ଆମର ଗାଁରେ, ଆଉ 500 ତଳ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲେ ହୁଏତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ହଁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ସେଠୁ କାହିଁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦଳବେରା ଟାଇଟଲ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗିଆ ବି ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଳ ପଲ୍ଲୀକବି ଆମ ଜେନାସିର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଢିଆ ସୂଚନା ଦେଲେ। ମାନେ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ ଯୋଉ ରଥିପୁର ଐତିହାସିକ, ଏବେ ବି ଖୋଜିଲେ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଐତିହ୍ୟ ବାହାରିବ। ଇତିହାସରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିଥିବା ମହାନ ଜନନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଗଡ଼ ରଥିପୁର ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ବହନ କରିଛି। ତାର ବକ୍ଷରେ ଏକଦା ଗଡ଼ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର, ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଗଡ଼ ରଥିପୁର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କଟକ ସତ୍ୟଭାମପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କମିଟି ଅଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ସ୍ମୃତି କମିଟି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆମର ରଥିପୁରରେ, ଗଡ଼ ରଥିପୁରରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଗୋଟେ ରଥ ବାହାରିଲା, ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେଟା ପରିକ୍ରମା କଲା ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେ ରଥକୁ ସେଠି ରଖାଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟକ ହିସାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ମଧୁବାବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ, ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭାର ସେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ରହିଛି। ଆଇନ ବିଚକ୍ଷଣତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଯୋଉ କମିଟି ଆମର ରଥିପୁରରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଆକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ବହୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଜଟଣୀ ମାଟିର ଇତିହାସ, ଏ ଜଟଣୀ ମାଟିରେ କେଉଁଭଳି ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗଡ଼ ରଥିପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକିରି ମୋ ଜଟଣୀ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିବକ୍ତା ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? 178ତମ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଓକିଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ଓକିଲ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆମରି ଜଟଣୀ ପୁରପଲ୍ଲୀର ପାଖରେ ଗଡ଼ ରଥିପୁର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଗଡ଼ ରଥିପୁରରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତ ଯୋଉ ଜେଜେବାପା ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଠୁ ଯାଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ
ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓକିଲ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗାଁ ରଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ହଉ କି ଇଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହୁ। ମଧୁବାବୁ ଅମର ରୁହନ୍ତୁ। ମଧୁବାବୁ ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ଖୁସି ହବୁ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତା, ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ମଣିମଲ୍ଲ ରଣସିଂ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ, ଯିଏକି ସୁବେଦାର ଥିଲେ ରତିପୁରରେ ଏବଂ ସେ ରତିପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରତିପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାୟ ଦଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ମଧୁବାବୁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ରତିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ଜଟନୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମଧୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଦିଆଯାଉ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଏବଂ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର। ଏବଂ ଯେତେ କଲେଜ ଗଢି ଉଠି ସବୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର। ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ରମାଦେବୀ ଆଉ ଶୈଳବାଳା ସେ ଯୋଉଟା ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଡ ରଥିପୁରରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ, ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତବାବୁରୁ, ସେ ସମୟରେ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଗଡ ରଥିପୁର ଗଲାଠୁ ସତବାବୁରୁ ଲୋକଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଗଡ ରଥିପୁରରେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ପୂର୍ବଜ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀବାସୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଘଟଣା ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଉଛନ୍ତି ହାତକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମଧୁସୂଦନ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଯିଏକି ମଣିମଲ୍ଲ ଥିଲେ, ଗଡରଥିପୁରର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଜାଙ୍କର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ସତ୍ୟଭାମପୁରକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଡରଥୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ଅନେକ ଭିତରେ ଧାରଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଜାଣିଲା ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଡରଥିପୁରର, ସତ୍ୟଭାମପୁର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ। ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଓକିଲ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଯଦି ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ହଉଛି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗପ୍ଲୁତ ଜୀବନ, ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ଜାତି ଓଡିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଜଟଣୀ ରଥିପୁର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ସେଠି ମଣିମଲ୍ଲ ରଣସିଂ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ସତ୍ୟଭାମପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମସିହା କଥା କହିଲେ କଟକରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ହେଇଥିଲା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ତାହା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ମରହଟା ମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମରହଟା ମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗକୁ ଏଠି ନଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଜଟଣୀ ରଥିପୁର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିରେଇ, ଲେମ୍ବେଇ, ରାହାଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରଗଣା ସବୁ ଥିଲା, ଲେମ୍ବେଇ ପ୍ରଗଣାର ଜଟଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି ମଠସାହି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ସହନା, କଣାସ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଡେଲାଙ୍କ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଲୋକ ଥିଲେ, ଏମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଶୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପରାହତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଥିଲା, ଏମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିଲେ। କଟକ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ଏଇ ମାଟିର ଯୋଉ ଉର୍ଜା, ଏଇ ମାଟିର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଥିଲା, ସେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଛି। ମଧୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯୁବ ଉପରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ 12 ତାରିଖରେ ବାହାର କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ନାଁ, ସେଥିରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧୁସୂଦନ ବିଚାର ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନୂଆ ଗଢା ହେଲା
ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାହବ ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ମଧୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଦି 1947 ହବ ତାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା 1936 ହେଇଥିଲା 2036 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମଡେଲ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ମଡେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତ ହବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ